تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ ربی، اے میرے اللہ، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر والا علم بھی اللہ تو نے مجھے سکھا دیا ہے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ساتھی اور دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، اللہ مجھے فرما بردار بنا کے وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور پہلے نیکوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ ذالک من انباء الغیب، حضرت یوسف کا قصہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں، وما کنت لدیہم، اور اے یوسف آپ اس وقت موجود نہ تھے، اذ اجمعوا امرهم، جب یہ سارے بھائی مل کے سازشیں کر رہے تھے، وہم یمکرون، اور وہ بڑی بڑی تدبیریں کرتے جا رہے تھے، وما اکثر الناس، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ولو حرصت بمؤمنین، اے نبی آپ کو اگرچہ لالچ ہو ان کے ایمان لانے کی، وما تسألهم علیہ من اجر، اے نبی آپ ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن تو سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 101، 102، 103، 104، پارہ نمبر 13 سورۃ یوسف۔ حضرت یوسف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اللہ نے کہاں سے کہاں تک امتحانات لیے ہیں، اور اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ان کے والد سے ملا دیا ہے، اور بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ کر لیا ہے، تعبیر بھی مکمل ہو گئی۔ اب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آتیتنی من الملک، اللہ تو نے مجھے دنیا کی بادشاہت بھی دی ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ اب تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے، توفنی مسلمن، لیکن میری وفات فرما برداری کی حالت میں ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، ابھی آپ کی وفات نہیں ہوئی، ابھی آپ کی موت نہیں آئی، ابھی آپ کا آخرت کا وقت نہیں آیا۔ آپ اس پر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جائیے، بلکہ اللہ سے دعا کیجیے، توفنی مسلمن، اللہ جب وفات دے تو میں فرما برداری کر رہا ہوں، کبھی وضو کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، درود کر رہا ہوں، مسجد میں ہوں، ذکر و استغفار میں ہوں، سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کر رہا ہوں، داڑھی پہ کنگھی پھیر رہا ہوں، داڑھی کی سنت پوری کر رہا ہوں، توفنی، اس حالت میں میری ایمان کے اوپر وفات آ جائے۔ بہت بڑا نازک وقت ہوتا ہے کہ مرتے وقت ہم کہاں ہیں اور ہمارے ساتھ کون ہے اور ہم کس حالت میں مر رہے ہیں۔ ابھی تک میری تمام نیکیاں اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ میری موت کے وقت بھی اللہ مجھے ایمان کی صفت دے اور میں دنیا سے چلا جاؤں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، میرے پہلے بڑے جو انبیاء گزرے اللہ مجھے بھی آخرت میں ان سے ملا دینا۔ یہ تمنا ہے، موت تو یقینی ہے، وہ تو آنی ہے، لیکن اللہ میرا حشر کس کے ساتھ ہو؟ بڑے نیک لوگوں کے ساتھ ہو، انبیاء کے ساتھ ہو، ان تمام چیزوں کے ساتھ میرا کیا ہو؟ حشر ہو۔ توفنی مسلمن، فرما برداری کی حالت میں میری وفات ہو جائے۔ اس لیے آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں، ان لوگوں کی کہانی پڑھا کریں جو دنیا سے مرے، تو ان کی موت کیسے کیسے ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، کوئی کلمے کے ساتھ گیا ہے، کوئی قرآن کے ساتھ گیا ہے، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے سجدے میں چلا گیا ہے، کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے کھڑا کھڑا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، لیکن کوئی کہاں گیا ہے؟ زنا کے اڈے پہ مرا ہے، کوئی شراب کے اڈے پہ مرا ہے، کوئی کہاں مرا ہے۔ یہ 2005 کا زلزلہ اسلام آباد کے اندر بہت بڑا ہوٹل ہے جو کہ زمین بوس ہوا، اور وہاں پہ ننگی لڑکیاں ایسے مری ہوئی ملی اور ننگے مرد بھی ایسے مرے ہوئے ملے۔ توفنی مسلمن، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تمہیں اسلام، فرما برداری، اطاعت خدا، عبادت خدا
उस हालत में तुम्हारी मौत आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मौत को हमारी इज्जत बना डाले। मौत के लिए जरूरी होता है अल्लाह हमें इस्लाम की मौत अता फरमा दे। उस वक्त तक अपना खटका रहना चाहिए कि पता नहीं मेरा क्या बनना है। वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह मुझे सालिहीन से जाके मिला देना और सालिहीन की सोहबतों में आखिरत के अंदर में मुझे रख देना। ये मौत की तमन्ना है लेकिन अल्लाह के शौक में है, अल्लाह की मोहब्बत में है, अल्लाह के इंतजार मुलाकात है कि अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। कुरान कहता है ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं। मैंने आपको बताया अंबिया को इल्म गैब नहीं है, अंबिया को खबर गैब है। इल्म गैब नबी को नहीं है, नबी को उस गैब के इल्म की खबर अल्लाह दे रहे हैं। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक, आपको नहीं पता, हम वही के जरिए आपको बता रहे हैं, जिब्राइल के जरिए आपको बता रहे हैं। फजूल बहस नहीं करनी चाहिए कि सारा इल्म अल्लाह के पास भी है, सारा इल्म अंबिया के पास भी है, सारे इल्म का मालिक अल्लाह है। उसमें से खास खजाने से नबियों को जो अता कर देता है वो अल्लाह का फजल होता है अंबिया के ऊपर, और हमारे ऊपर वो फजल नहीं होता। इसके अंदर अंबिया खास होते हैं, फिर अंबिया इस इल्म को आगे पहुंचाते हैं, फिर आगे पहुंचाते हैं, फिर आगे पहुंचाते हैं। अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको दे रहे हैं। और दे कैसे रहे? नूहीही इलैक, फिर क्या कहा? वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम, जिस वक्त तुम्हारे बस भाई थे और साजिश करते जा रहे थे, हमने यूसुफ को फलां जगह पे ले जाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। गैब का आपको पता नहीं है। अगर आपको गैब का पता होता तो इनकी साजिश का भी क्या होता, पता होता। वमा कुन्त लदैहिम, लेकिन आप वहां नहीं थे और ये तदबीरें करते जा रहे थे, साजिशें करते जा रहे थे, इसलिए आप वहां पे थे ही नहीं, आपको पता नहीं। अल्लाह ने आपको बाद में बताया है वमा अक्सरुन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन, अक्सर लोग ऐसे हैं जो इन वाक़यात को सुनकर, मौजिज़ात को देखकर, कुरान को पढ़कर, आपको देखकर भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। बिमुमिनीन, अगरचे आपको हिरस है कि ये सारे क्या करें, ईमान ले आएं, सारे क्या करें, कलिमा पढ़ें, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो ईमान लाने वाली नहीं है। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजर, आप अपनी दावत पे कौन सी उजरत ले रहे हैं इनसे, कौन सी तनख्वाह ले रहे हैं इनसे? इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कुरान तो पूरे जहां के लिए नसीहत है। कबूल कर लोगे हिदायत पे हो, नहीं करोगे तबाही पे हो। इसलिए वह हदीस मुबारक है यरफ़उ बिहादिल किताबी अक़वामन व यदअउ बिही आखरीन, बहुत से लोग बुलंद हो जाते हैं इसको पढ़ के, बहुत से लोग पस्त हो जाते हैं इसको पढ़ के, इसको सुन के भी कुछ लोग तबाह हो जाते हैं, इसको सुन के भी कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कुरान हकीम में किस्सा यूसुफ को जहां खत्म किया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हजरत यूसुफ दुआएं भी मांगते जा रहे हैं, अपनी अच्छी वफात की अल्लाह से मांग रहे हैं दुआ, और आखिरत में अल्लाह वालों से मिलने की दुआ कर रहे हैं। और ये जो इल्म इनको अता किया गया, ख्वाबों की ताबीर इनको अता की गई, अगर आज के दौर में ये किसी को मिल जाए वो चौधरी बन जाता है, बहुत बड़ा अल्लामा मुफ्ती बन जाता है। लेकिन कुरान कह रहा है और दुआ कह रही है रब्बि कद आतैतनी मिनल मुल्क, तूने ही बादशाहत दी है, तूने ही ताबीरात का इल्म दिया है, ये सारे खजाने तेरे पास हैं, तूने ही मुझे मौत देनी है, तूने ही मुझे वफात देनी है और मैंने दुनिया से चले जाना है। इसलिए अल्लाह इस किस्से के जरिए मुसलमान को बता रहा है कि आप पर हालात आएंगे, मुश्किलात आएंगी, फिर मेरा अल्लाह आपकी इज्जत को उठाएगा, चार चांद आपको लगाएगा, लेकिन तकब्बुर में ना आना, अपने आप को बड़ा न समझना, फिर भी अल्लाह के मुख्ताज रहना और अपने ईमान पर एतमाद करके मत बैठ जाना, बल्कि मौत के वक्त की जो घड़ी है उस पर अल्लाह से दुआ करना कि तुम्हारा ईमान उस वक्त साबित कदम रहे और तुम्हारे अमाल उस वक्त साबित कदम रहे। अल्लाह हम सबको अमल व समझ की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बिरहमतिका या